अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आरटीसी क्रॉस रोड पर सीपीआई सीपीएम पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इजराइल के खिलाफ जिस तरह से इजराइल और अमेरिका मिलकर फलस्तीन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और लगातार मजलूम मजबूर मासूम लोगों की जाने जा रही है और ऐसे में अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। इसी बात को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया और बाद क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। यहाँ पर एम श्रीनिवास, अरशद अहमद के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। शेख शफी के साथ मैं शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। పాలస్తీనాపై ఇజ్రాయెల్ యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం. ఆపాలి, ఇజ్రాయెల్ వెంటనే యుద్ధాన్ని ఆపాలి. ప్రపంచ శాంతి, ప్రపంచ శాంతి, ఆపాలి గాజాపై యుద్ధాన్ని, నశించాలి అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదం, అమలు చేయాలి పాలస్తీనాపై ఐక్యరాజ్య సమితి తీర్మానాలను వెంటనే, పాలస్తీన్ తీర్మానాన్ని వెంటనే. నశించాలి అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదం, నశించాలి అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదం. ఈ రోజున భారతదేశ వ్యాప్తంగానే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మానవాళంతా కూడా మానవ హరణం జరుగుతున్నటువంటి ఇజ్రాయెల్కి వ్యతిరేకంగా, పాలస్తీనాకి మద్దతుగా ప్రదర్శనలు, నిరసనలు జరుగుతున్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రపంచం అంతా కూడా మానవాళిని నశించే యుద్ధోన్మాదానికి సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ దేశాల యొక్క చరిత్ర, ఆ దేశ నాయకత్వం యొక్క పద్ధతిలో మనం ఎండగట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అసలు దేశమే లేనటువంటి ఇజ్రాయెల్కి ఒక దేశాన్ని ఇచ్చి మీరు పరిపాలించుకోండి, పక్కన పాలిస్తానే ఉంటుంది, ఇద్దరు సమంగా బతకదని చెప్తే ఇంటికి వచ్చి ఇంటి వర్షాలు లెక్క పెట్టినటువంటి దుర్మార్గుల్లాగా ఇజ్రాయెల్ మొత్తం పాలిస్తానని కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఆ కబ్జా पालस्तीना के ऊपर इजराइल का हमला शुरू होके 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर 40,000 के ऊपर लोग, पालस्तीना के लोग को इंतकाल हुआ। ये इजराइल का हमला और ज़ोर से कंटिन्यू कर रहे और गाज़ा, वेस्ट बैंक, इसके साथ साथ लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया, यमन, सारा बाजू के जो देश हैं पूरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इजराइल पूरा अमेरिका का मदद लेके, अमेरिका का
पूरा सपोर्ट लेके ये पूरा हमला कर रहे हैं। ये पूरा पालस्तीना का लोगों को कत्ल करके पूरा देश को उनका अंदर इजराइल कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, पूरा इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट भी बताया ये गलत है। इजराइल का ये बिल्कुल इलीगल का एक्टिविटी है, ये इलीगल एंक्रोचमेंट है, उसको बंद करो बोल के बोलने के बाद भी आज इजराइल उसका ये वार कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बिल्कुल खिलाफ पूरा हिंदुस्तान के अंदर वाम पक्ष पार्टी ने, लेफ्ट पार्टीज पूरा एक नेशनल वाइड आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट देख के आज सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार भी इजराइल को मदद कर रहे हैं। वो वेपन्स अभी उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मोरल भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये अभी मोदी सरकार को हम पहले से इंडियन गवर्नमेंट पालस्तीना का फेवर में है, पालस्तीना का सपोर्ट किया। अभी मोदी सरकार जाके इजराइल की मदद करना बिल्कुल गलत है। पूरा देश के लोग पालस्तीना का सपोर्ट में है। मोदी साहब आप इजराइल का सपोर्ट करना बंद करो। पूरा पीस लाने के लिए, एक इमीडिएट सीज फायर होने के लिए, पालस्तीना की इंडिपेंडेंट कंट्री के ऐलान करने के लिए अपने तरफ से हम कोशिश करना, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर भी प्रेशर डालना। यूएस इजराइल दोनों मिलके ये पूरा वार चला रहे, उसको रोको, बंद करो बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ आरटीसी क्रास रोड पे लेफ़्ट पार्टियों की तरफ से सीपीएम, सीपीआई, एप्सको और तमाम लेफ़्ट पार्टियों की तरफ से फ़लस्तीन की मजम्मत के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है। इसमें जो है सो आज की तारीख से 1 साल से इजराइल जो है सो फ़लस्तीन के ऊपर अटैक कर रहा है। पूरा मुसलसिल 1 साल से पूरे फ़लस्तीन को तबाह कर दिया और तमाम ममालिक खामोश बैठे हुए हैं और अमेरिका इसको पूरा भरपूर सपोर्ट कर रहा है। जो है सो हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और पूरे वर्ल्ड में पीस होने के लिए हम अमन और शांति के लिए एक पैगाम देते हैं। और कहीं जो है सो फ़लस्तीन के मासूम बच्चे, औरतों को जो है सो कई जगह जो है सो इंतकाल कर गए हैं और बल्कि इजराइल को भी इसका नुकसान हो रहा है। वहाँ के भी फ़ौजी जो है सो अपने जो है सो जान गंवा बैठे हैं, फिर भी उन्हें वार नहीं रोक रहा। हम लोग जो है सो उसको आज़ाद मुल्क जो है सो करार देना फ़लस्तीन को बोल के हम लोग ये डिमांड करते हैं और इजराइल को अपनी इस नापाक और शरीर हरकतों से बात आने की हम सख्त मजम्मत करते हैं। मैं अरशद अहमद, सीपीएम पार्टी। పాలస్తీనా పైన ఇజ్రాయిలు సంవత్సర కాలంగా సాగిస్తున్నటువంటి యుద్ధాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా శాంతి కాముకులందరూ కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి యుద్ధాన్ని ఆపాలి, శాంతిని పునరుద్ధరించాలని చెప్పేసి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న సంగతి తెలుసు. ఈరోజు ప్రజలంతా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు, యుద్ధం వద్దు, శాంతి కావాలని చెప్పేసి. కానీ వాటిని లెక్క చేయకుండా ఈరోజు యునైటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఐక్యరాజ్యసమితి చెప్పినా కానీ ఐక్యరాజ్యసమితి యొక్క విజ్ఞప్తి కూడా ఈరోజు ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా ఇజ్రాయెల్ తన యొక్క యుద్ధ ఉన్మాదాన్ని కొనసాగిస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు పాలస్తీనా మీదనే కాదు, పాలస్తీనాతో పాటు లెబనాను, సిరియా, ఇరాన్, ఇరాక్, సౌదీ అరేబియా లాంటి దేశాల్లో పశ్చిమాసియా ప్రాంతం మొత్తం మీద కూడా తన యొక్క యుద్ధాన్ని కొనసాగించే పరిస్థితి ఈరోజు ఇజ్రాయెల్ కొనసాగిస్తూ ఉన్నది. దీంట్లో ఇప్పటికే వేలాది మంది ఫలస్తీనీయులు, దాదాపు 40,000 మందికి పైగా ఇప్పటికే మరణించారు. దాంట్లో వృద్ధులు, మహిళలు, పిల్లలు రోజు కూడా అనేక మంది చనిపోతున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇలాంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో దేశం ప్రపంచంలో ఉంటే మన దేశంలోని పాలకులు, ముఖ్యంగా మోడీ గారు ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ 10 ఏళ్ల కాలంలో ముఖ్యంగా తన యొక్క యుద్ధాన్ని ఏదైతే కొనసాగిస్తుందో ఇజ్రాయెల్, దానికి సపోర్ట్ చేస్తూ పచ్చిగా ఈరోజు యుద్ధాన్ని కొనసాగించే విధంగా తన యొక్క వైఖరి ఈరోజు బీఏ ప్రభుత్వం తీసుకుంటూ ఉంది. ఈ యొక్క దుర్మార్గాన్ని దేశ ప్రజలు కూడా ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకని శాంతి కాముకులంతా కూడా కోరుకోవాలి. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఒక లెబనాను, ఒక సిరియాతో కాదు, ఈరోజు 3వ ప్రపంచ యుద్ధంగా కూడా దీన్ని తీసుకుపోవాలనే ఆలోచన దుర్మార్గం ఈరోజు ఇజ్రాయెల్ చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేశంలో ఉన్నటువంటి శాంతి కాముకులందరూ కూడా, శాంతిని కోరుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యుద్ధాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాలి, ప్రపంచ శాంతి కావాలని చెప్పేసి కోరుకోవాలని చెప్పేసి మేము శాంతి సంఘంగా ఆల్ ఇండియా పీస్ అండ్ సాలిడారిటీ ఆర్గనైజేషన్ ఐప్సోగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, కోరుతా ఉన్నాం.